תודה לאל שאנחנו יכולים להיפגש אותו גם שבת הזו. שחסד שלו התחדשת עלינו כל בוקר. לפני שנים רבות, שהוא היה כאן, שירות שלו עם תלמידים, היו יושבים על האבנים תחת שמש. תודה לאל, אנחנו יושבים על מקומות נוחים, תחת מזגן. זה גם חסד. אלוהים אבא שאוהב. ואל תהיו חייבים לאף אחד בשום דבר חוץ מאהבה. בואו נחזיר לו מה שהוא אוהב אותנו לאהוב אותו. בואו נתפלל. אבינו מלכנו, תודה לך רוח קודשך שאתה נתת לנו. ורוח שלך קורא בלבבות שלנו. אבא, אבא. אנחנו כילדים שלך התאספנו כאן כדי שנחפש את הפנים שלך, כדי שלתת לך תודה, כדי שלראות את זיו פניך כמו כלה מחפשת את החתן. כל עוד אנחנו בחיים, תדריך אותנו בדרכי חסד ואמת. מבקשים ממך כוח להיות אור ומלח בין העם שלך, להביא את הבשורה שלך. אנחנו אוהבים אותך. אתה מלך ישראל ואין אחר, ולא מחפשים אחר ולא רוצים אחר. רק אתה ראוי. והיום אנחנו רוצים לתת לך כבוד בשירה, בתפילה, באהבה. תסלח על צוות לוויים. תן לנו שפתיים אחד, אהבה אחד, לב אחד. להיות איתך ישוע אחד כמו שאתה אבא אחד. שנחזור הביתה יותר מלאים בחזון שלך. מה שנכנסנו. מברכים שם קדוש, שם ישוע. אמן. חיי אקדיש לך.
אותך עליי. ידעת את הכל עליי ועל דרכי, אבל למרות הכל חפצת בי. אהלל אותך, אז אמרתי לך, הרומם את שמך ישוע, ואת חיי אקדיש לך. אהלל אותך, אז אמרתי לך, הרומם את שמך ישוע, ואת חיי אקדיש לך, ואת חיי אקדיש לך, ואת חיי אקדיש לך. הללויה, אמן. כן, כמה נאמן וכמה טוב אלוהינו. עצור לרגע ותחשבו כל אחד על החסד שהביא אותך לכאן הבוקר. לא רק הבריאות וההספקה להיות כאן, אבל גם שאתה בכלל מכיר את אלוהים. אנחנו ילדי אלוהים. איזה חסד שמכל תושבי טבריה ומסביב אלוהים בחר להתגלות את עצמו אליך, ועכשיו אתם כאן. איזה חסד קיבלנו, לא בגלל מעשה צדקה שעשינו הוא הושיע אותנו, כי אם בחסדו. Amen. We are here this morning because of the grace of God, not by works that we have done, but because He chose to bring us into His family, להביא אותו למשפחתו. Hallelujah. To be children of God. Amen. מבינים אתם מה רוחם, מבינים אתם מה אורך, מבינים אתם מה גובה, מבינים אתם מה עומק. חסדך, חסדך כמו המים שיורדים מן השמיים, רב חסדך מן השמיים. חסדך כמו גלים שנשברים אל חוף הים, אל חוף הים.
מחשבותיי, אני נכנע לרגליך, אדוני. לך אתן כל דבר בחיי, כמה טוב חסדך, אדוני אליי. אלוהי אישי כמה טוב, אלוהי אישי, כמה טוב, כמה טוב חסדך, אדוני אליי. אלוהי אישי, אלוהי אישי, כי דרכיך גברו מעל חיי. כן, ישוע, מחשבותיך מעל מחשבותיי, אתה גדול. אני נכנע לרגליך, אדוני. לך אתן כל דבר בחיי, בחיי. כמה טוב חסדך, אדוני אליי. כמה טוב אתה, אלוהי אישי, אלוהי אישי. כמה טוב חסדך, אדוני אליי. חסדך קדוש כל בוקר, אלוהי אישי, אלוהי אישי, או ישוע. כמה טוב חסדך, אדוני אליי. רק בזכותך נושעתי, אלוהי אישי. כמה טוב חסדך, אדוני אליי. אלוהי אישי, אלוהי אישי. תנו לו הודות על כל החסד בחיים שלך. כמה טוב אלוהינו, חסדו חדש כל בוקר, ישוע. רק בחסד אני חיים, רק בחסד אני כאן. כמה חסד, כמה חסד, כמה חסד, כמה חסד, כמה חסד, כמה חסד, כמה חסד יש עליי. כמה חסד, כמה חסד, כמה חסד, כמה חסד, כמה חסד, כמה חסד, כמה חסד יש עליי. או ישוע, כמה חסד. הוא ירד, הוא ירד מהשמיים לכפר חטאיי. בן אחד בעולם הזה שיגיד לי שהוא לא חי, כי אני ראיתי את פועלו בחיי, ואני יודע שזה בחסד שאני כאן.
בחסד שאני ישוע. אין מילים, פשוט אין מילים להגיד לך תודה על כל מה שקיבלנו. חיים חדשים, בריאה חדשה, ישוע, רק בזכותך אני כאן, רק בזכותך אני נושע. אלוהים, רק בחסד אני חייב, רק בחסד נושעתי בזכות אדם. מחיר יקר שילמת עליי, ישוע לך כל חיי.
לך כל תודה לך על החסד שלך, תודה לך אדון. תודה לך אבא אבינו שבשמיים על האהבה האינסופית שלך. תודה לך ישוע ששפכת דמך לטהר אותנו. ואדון, אנחנו מתפללים היום שתמשיך ותלמד אותנו איך להשתמש, איך להתברך מהחסד הזה. למד אותנו, אדון, להתהלך באור. מתפללים, אדון קדוש, שכל מה שכובל אנשים, אדון, היום הזה יישבר. שחרור, אדון, לחיים של כל אחד. שחרור עמוק, אדון. הללויה, אדון, שהמלכות שלך תפרוץ כל מחסום בתוכנו. שהאור שלך יחדור לכל פינה בחיינו. הללויה. תודה לך על החסד הזה שאתה פועל בחיינו. תודה שאתה נאמן להשלים את מה שלך. אדון, בחרת אנשים חלשים. כולם ברחו כשאתה נעצרת ונלקחת לצליבה. כולם פחדו. אבל אדון, אתה לא הרבית. לא עזבת את התלמידים שלך. אתה פעלת וסלחת. מילאת ברוח קודשך. נתת גבורה. והכחיסת השם של המסר היום זה איך לנצח את החושך בחיינו. El nombre del mensaje de hoy es cómo vencer la oscuridad de nuestras vidas. ¿Cuáles las tinieblas? Las tinieblas son aquellas cosas que no quiere que nosotros... Las tinieblas son aquellas cosas que no queremos que nadie más lo sepa de nosotros, todo lo que nos avergonzamos. Cada cosa por la cual sentimos exhortación. Todos estamos en nuestro camino hacia el cielo. ¿Cierto? ¿Quién aquí está en su camino hacia el cielo? ¿Y qué se nos espera en el cielo? Una boda. No solo una boda, también un juicio, pero hay una boda. ¿Y por qué una boda? Porque para participar en esa boda nosotros tenemos que ir con ropas limpias, purificadas. Nosotros recordamos la parábola que Jesús contó en Mateo 22, no hay que ir allí, sobre aquel rey que estaba preparando una boda y estaba invitando a los convidados. Y entonces, mientras estaba pasando por entre los invitados, se dio cuenta de que había uno que no estaba vestido de acuerdo a la boda. Y entonces dijo, este hombre vamos a sacarlo afuera a las tinieblas exteriores. Entonces dijo Jesús, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Así que venir con ropas limpias, purificadas del pecado, es
una condición para poder participar de esta boda. בחזון יוחנן 19, En Apocalipsis 19 אנחנו גם קוראים על החתונה, על הכלה, אשתו של ישוע שהתקדשה. nosotros también leemos acerca de la novia de Jesús que se ha santificado. לבושה בבגדי בוץ, טהור, Se ha santificado con lino fino. Está vestida de lino fino, טהורים. purificada. גם היום בחתונות, Hoy en día también en las bodas, כלות עדיין לבושות בגדים לבנים. aún hoy en día las novias se visten de blanco en las bodas. Todavía sigue siendo popular. אני לא אתפלא שבזמן צער המשיח, לא יודע בכלל אם יהיו חתונות. Yo no me voy a sorprender que en el tiempo del anticristo ni siquiera vayan a haber bodas. אז הם כנראה לא יבואו בבגדים לבנים. Y si van a ver, no creo que vengan con ropas blancas. שכל חתונה כזאת היא תמונה של מה שמצפה לנו בשמיים. Porque cada boda de estas es una imagen de lo que se nos espera en el cielo. De las que hoy en día. לדבר על איך אנחנו מוציאים את החושך Nosotros מהחיים שלנו. hoy vamos a hablar acerca de cómo nosotros podemos sacar la suciedad de nuestras vidas. תסתכלו איתי בחזון יוחנן פרק ז'. Vayan conmigo a Apocalipsis 7. בחזון יוחנן פרק ז', פרק 7, En Apocalipsis 7 אנחנו רואים את ההתקבצות של האנשים עוד לפני החתונה. nosotros vemos la reunión de personas. Esto es antes de la boda. Apocalipsis 7. ראיתי בני המון רב אשר לא יכול איש למנותו מכל הגויים והמשפחות והעמים והלשונות ויעמדו לפני הכיסא ולפני הסה מלובשים מנות לבנות וכפות תמרים בידיהם. Mm. En el versículo 9 de Apocalipsis 7, después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie puede contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, ropas blancas. Y en el versículo 14 está escrito, ואומר אליו אדוני אתה ידעת כאילו מאין הם באו ויאמר אלי אלה הם הבאים מן הצרה הגדולה ויחפשו את סבלותיו ויאמינו בדם הזה. yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. דבר אדוני אומר לא אני La palabra de Dios dice, no yo, משתמש במילה כיבשו, כביסה. utilizan la palabra lavar, lavado, o sea, pasado por la lavandería. ופה כתוב לנו שהם כיבשו את זה בדם של ישוע. Y está escrito que han sido lavadas por medio de la sangre del Cordero, de Jesús. בוא נחשוב רגע על התמונה הזאת של הכביסה. Pensemos en esta imagen de la lavandería. דם ישוע הוא כמו אבקת כביסה. La sangre de Jesús es como el polvo para lavar, el polvo de jabón para lavar. יש כביסה מלוכלכת, Tenemos la ropa sucia, entonces la ponemos en la lavadora וזה עניין הכלים. y se convierte en una ropa limpia, ¿cierto? נכון? ¿Cierto? לא. מה חסר? No, ¿qué falta? Le falta el agua. אם זה הייתה מישהי אחרת, אומרת, רואים שאתה בא, לא עושה כביסה. Si hubiese sido una mujer, hubiese dicho, se nota que no haces nada, no haces no la haces en la casa. Bueno, se necesita el agua. בלילה וזה, אז עושים לא משנה. Se necesita agua para lavar. צריך מים. לא מספיק אבקת כביסה. No es suficiente solo con el polvo de jabón. דם ישוע. No es suficiente con la sangre de Jesús. מה ¿Qué, מחליף את המים? qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que representa el agua? בוא נסתכל בדרך יוחנן. Veamos la primera carta a Juan. Primera de Juan. Vamos a Primera de Juan. פרק א', Primera de Juan 1, 7. versículos 5 al 7. וזאת היא השמועה אשר שמענו ממנו ונגד לכם כי האלוהים אור הוא, לכל חושך אין בו.
אם נאמר כי יש לנו התחברות עמו ונתהלך בחושך, הננו כוזבים ופעולתנו תהיינה. אך אם באור נלך, כאשר הוא באור, והן התחברנו יחד, דם ישוע המשיח יטהרנו מכל חטא. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Así que tenemos la sangre de Jesucristo, de Jesús, como el polvo de jabón, jabón en polvo, pero no es suficiente. Se necesita el agua. ¿Cuál es el agua? Caminar en la luz. Y esto es el reto, y este es el reto. Venir a la luz. ¿Qué quiere decir traer a la luz el pecado? Quiere decir exponerlo a la luz. Porque el pecado le gusta las tinieblas, le gusta que no lo vean, le gusta que esté escondido, le gusta esconderse. Y este es Satanás. Dentro de poco lo vamos a ver. Satanás está en las tinieblas celestiales. Dentro de poco lo vamos a ver. Le gusta él esconderse. Le gusta aparecer como ángel de luz. Él envía a sus discípulos como corderos, pero en realidad son lobos. Ellos están escondiéndose. Y el enemigo se divierte mucho cuando nosotros escondemos. Y sacar estos pecados a la luz es duro. ¿Cuál es la dificultad para salir a la luz? Pues la vergüenza. ¿Qué pensarán de mí? ¿Será que todos serán buenos y misericordiosos? Nosotros sabemos que vivimos en un mundo duro. Y Satanás dice, no lo expongas, que nadie sepa. Nadie debe saber. No te conviene. Ocúltalo. Y así Él puede continuar su obra y destruirnos. Él tiene algo en lo que nos puede mantener y nos puede culpar y continuar tentándonos y haciéndonos caer. La sangre de Jesús obra y puede purificar. La sangre de Jesús obra cuando hay luz y cuando hay confesión de los pecados, cuando se exponen a la luz. Mire el versículo 9. Seguimos en Primera de Juan 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que nosotros conocemos esto que está escrito, pero a practicarlo, aplicarlo, este es el reto. El reto es aplicarlo. En Proverbios 28, Proverbios 28. Proverbios 28, 13 y 14. Versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Es la misma verdad. Confesar, decir
Sí, confesar y decir, sí, pensé esto, hice esto. Cuando lo sacamos a la luz, cuando lo ponemos en la luz, decimos, sí, esto lo hice, pero no es parte mía, no es parte de mí. Y no quiero que esto sea, y no lo quiero que sea para... Así que yo lo saco, yo lo traigo a la luz, y la luz quema eso con la sangre de Jesús. La sangre de Jesús purifica eso. Si nosotros confesamos el pecado, estamos llamados también a abandonarlo. ¿Cómo se llama esto en el Nuevo Testamento? Juan el Bautista, en el Evangelio de Mateo, él habla acerca de hacer fruto de arrepentimiento. No es suficiente decir perdón. Si verdaderamente estoy refiriéndome a eso, yo lucho contra eso. ¿Cómo yo lucho? ¿Qué dice Jesús? Dije, si tu ojo y derecho te es ocasión de caer, ¿qué hay que hacerlo? Sacarlo. Es mejor llegar al cielo con un ojo que con los dos, tener los dos e irse al infierno. Y así es lo mismo con la mano o con el pie, hay que cortarlo. Y a lo que se refiere es ser brutal con el pecado en nuestra vida, cortarlo y no jugar con él. Esto es el fruto de arrepentimiento y es una guerra. Es una guerra porque Satanás no se rinde muy fácil. Pero según mi experiencia en mi vida, cuando traje las cosas a la luz, se terminó la gran influencia de estas cosas en mi vida. El poder de estas cosas se rompieron en gran manera. Así de que esto es una buena medicina, traer esto a la luz, confesar los pecados y abandonarlos, dejar de practicarlos. Como está escrito en el versículo 13 de Proverbios 28, el que encubre sus pecados no prosperará, más el que los confiesa se aparta, alcanzará misericordia. Satanás no quiere que encontremos misericordia. Él quiere que nosotros encubramos y tapemos esto para que nos quedemos en la basura, para que nos quedemos en la basura, en el dolor, atrapados, encadenados. Y la palabra de Dios, Jesús y el Espíritu Santo quieren librar. Tenemos un Dios que es misericordioso y quiere ser misericordioso. Así de que Él abre la puerta para eso. ¿Qué es lo que nos ayuda para poder caminar en luz? Miren el versículo 14 de Proverbios 28. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. ¿Qué quiere decir temer? ¿Qué quiere decir bienaventurado el que teme? ¿Qué quiere decir? Este temor habla acerca del temor a Dios. Y cuando esto gobierna mi vida, yo no quiero el pecado. Yo me quiero liberar del pecado. Huyo de esto. Tengo miedo de eso. Ocurre no lejos de nosotros que es vergonzoso y triste. Alguien que se llama a sí mismo mesiánico y fue atrapado.
המין שלו. en sus pecados sexuales. איך הוא במשך שנים הסתיר את זה. Y durante años él עכשיו זה ocultaba eso y ahora todo salió a la luz, todo explotó. Y en vez de arrepentirse se justifica. פה כתוב, Aquí está escrito שמודה, que quien confiesa y abandona פרי של חזרה בתשובה. hace fruto de arrepentimiento. תחשבו על דוד המלך, כשהוא חטא, Piensen en David, el rey David, cuando él pecó con Betsabé y pecó contra Uría porque lo mató. עוד רעות היו. Piensen en la cantidad de consecuencias que tuvo ועכשיו, במקרה esto. פה, כשזה התפוצץ, Y ahora este asunto que acaba de explotar, שם, cuánta vergüenza y cuánto dolor מסביב, y todo quien está alrededor, חי, la familia, los hijos, la mujer, השם שלנו, cuánta vergüenza el nombre del Señor, cuánto daño, cuánto dolor. כשאנחנו רואים את זה, Y cuando nosotros vemos esto, סימן, esto tiene que poner en nosotros temor a Dios. Temor. אשרי אדם, Bienaventurado el que teme, bienaventurado el varón, el hombre. לא שהוא שמח, happy, מבורך, כי הוא מפחד, ואז הוא דוחה את זה, ¿Y por qué gozoso? Porque está en un lugar correcto, להבדיל מאחד שמקשה ליבו, mas el que endurece su corazón ולא מודה, y no ולא confiesa נכנע, y לא עושה פרי, no se rinde בול ברעה. y no hace fruto, pues cae en el mal. Y nosotros, aquellos que saben de qué estoy hablando, vemos la caída, sí, y lo mal que está ese asunto y no estamos contentos, es triste. Pero es bueno que esto se traiga a la luz. Es posible que esto pueda traer a la persona al arrepentimiento. No es algo que tengamos acá en la Keilah, en la congregación. No es alguien de la congregación. Caminar en la luz y confesar. Confesarse. Hay dos reinos. Tenemos el reino de Dios, que es el reino de la luz, y está también el reino de las tinieblas, que es de Satanás. En Juan capítulo 8, Juan 8, 12. Juan capítulo 8, versículo 12. Versículo 12. Jesús se habla a sí mismo, dice de sí mismo que es luz. Juan 8:12, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Cuando nosotros nos arrepentimos, Dios en su gran misericordia nos traslada de el reino de las tinieblas al reino de la luz. Y conforme el reino de la luz, el reino de Dios toma más lugar dentro de nuestras vidas, así su luz se va expandiendo dentro de nuestra vida y entra cada vez a las esquinas de nuestra vida y va expulsando las tinieblas. Por eso está escrito de quien camina tras de mí ya no caminará en tinieblas. Y si yo camino tras él, si yo le sigo, quiere decir de que estoy aplicando y obedeciendo sus mandamientos. La palabra de Dios es luz a mi camino.
Así que vamos a tener la luz de la vida, la luz de Jesús, que trae vida, calor, pero no demasiado, no calor de agosto de Tiberias, sino un calor agradable. Nosotros sabemos que el sol, la luz y el calor son necesarios para que cualquier cosa crezca. Entonces, si el fruto crece en nuestras vidas, no solamente trae vidas a nosotros mismos, sino a todos aquellos que están alrededor nuestro, y esto es bueno. Así que tenemos el reino de la luz. Pero también existe el reino de las tinieblas en Efesios 6. En Efesios 6 nosotros leemos versículos del 10 al 12. Efesios 6 del 10 al 12. סוף דבר אחי, חזקו באדוננו ובעוז גבורתו. לבשו כלי נשק אלוהים למען תוכלו עמוד במלכי השטן. לא עם בשר ודם מלחמתנו, כי עם שרים ושליטים, עם המושלים בחשכת העולם הזה, עם הרוחות הרעות אשר במרומים. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Las fuerzas de maldad están en las alturas. Ilan Ramón, el primer astronauta israelí, él fue hasta el espacio. Y una de sus conversaciones primeras con su esposa, ellos podían hablar de vez en cuando desde el espacio a la Tierra. Increíble, ¿cierto? Pero una de las cosas que dijo, de un lado se ve el planeta Tierra iluminado por el sol, pero por el otro lado decía, está totalmente de tinieblas el otro lado del planeta, y el espacio estaba completamente en tinieblas, fuera de las pequeñas estrellas que se podían ver. Y aquí nosotros vemos un montón de principados. En el versículo 12, principados, potestades, gobernadores de tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Todo lo que está escrito acá en el versículo 12, en las alturas, dice. Allí, en un lugar, en el segundo cielo, está el reino de las tinieblas de Satanás. Y hay guerra, hay una guerra. Y el campo de guerra son nuestros corazones. Satanás, que quiere hacer pecar, que quiere hacer caer, usa nuestra naturaleza pecaminosa, nuestras debilidades de nuestra naturaleza pecadora que está dentro de nosotros, y afuera están los espíritus de abominación, los demonios que quieren seducirnos. Y si nosotros empezamos a pecar y pecar, pues estos demonios empiezan a establecerse en nuestra vida y entrar en nuestra vida. No quiere decir que sean los dueños de la casa, porque aún pertenecemos a Jesús, pero puede haber algún asunto en nuestra vida en el cual estos demonios, estos espíritus, tengan control de ese asunto en nuestra vida. Es uno de los temas que les es más complicado a los creyentes creer que esto pueda ser posible.
¿cómo es posible que teniendo yo al Espíritu Santo y haber nacido de nuevo, cómo es posible que hay un lugar en el cuerpo que Satanás puede influenciar en él, o que puede estar morando en nuestro cuerpo? Y esto puede ocurrir, cualquier tipo de adicción al alcohol o a la pornografía o cualquier otro tipo de cosa distinta, cualquier cosa a la cual estemos esclavizados. Es una obra espiritual. Es algo espiritual. Yo me acuerdo de Derek Prince, un testimonio que dijo de que él se sumergía en la depresión. Él a veces se sumergía, él entraba en depresión a pesar de ser pastor y tenía una iglesia, hasta que un día leyó en Isaías que Dios no nos dio ese espíritu así de depresión. O sea, que Dios nos dio gozo. En Isaías está escrito. Dios nos da. Eso está en Isaías 61. Esto está en Isaías 61. Vamos a leerlo. Y esto le abrió los ojos a Derek Prince cuando leía su lectura diaria. Ajá. Versículo 3, Isaías 61, versículo 3. A ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Y cuando él leyó esto, entendió de que era un espíritu y que tenía un enfrentamiento no contra algo biológico o físico. No estaba tratando con un problema biológico o un problema físico, sino que se hablaba de un espíritu. Nosotros leemos en el Nuevo Testamento que Dios nos dio un espíritu de temor, sino un espíritu de poder. Así que si nosotros estamos siendo atacados por el miedo, eso es una obra espiritual. Si esto es algo que vuelve en sí mismo como un ciclo, vuelve y esto se repite, esto es un problema espiritual. ¿Y cómo luchamos con esto? Tal como leímos en Efesios 6 acerca de las armas espirituales. Y una de estas armas es la espada, que es la palabra de Dios, y empezamos a proclamar y a declarar la palabra de Dios contra este espíritu. Y esto es una guerra espiritual y esto funciona. Satanás le gusta trabajar en oscuridad. Cuando las personas no entienden, en un lugar donde las personas no entienden ni identifican el problema, allí él puede continuar obrando. Pero cuando la luz entra, la palabra de Dios, la luz que nos ayuda a confesar, cuando traemos el pecado a la luz, esto rompe el poder. Es un paso importante para la libertad. Nosotros como creyentes queremos vivir en libertad y no estar cautivos, no estar atrapados bajo la vergüenza, bajo la culpa, la vergüenza. Queremos liberarnos de esto y confesarnos y traerlo a la luz.
En Efesios capítulo 5, אנחנו עוד נדבר על למי להתוודע. no, en Efesios פשוט. 5 dice a quién tenemos que confesarnos y no es sencillo. Efesios 5. אני אקריא מפסוק 5 עד 13. Leeré desde el versículo 5 al 13. בתנ"כים שלכם. Continúen en sus Biblias. פרק 5 מפסוק 5. Efesios 5, capítulo 5, desde el versículo 5 hasta el versículo 13. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Ustedes ven, en las tinieblas no hay luz, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. Versículo 12, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Satanás le encanta trabajar en las tinieblas, ocultamente. Versículo 13, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Aquí vemos de nuevo el llamado a venir a la luz. Pero, ¿a quién confesarnos? ¿A quién confesarnos? Primero, nosotros nos confesamos con Dios. Cada confesión. También cuando tenemos que confesarnos ante una persona, primero nos confesamos ante Dios. Papá, Padre, perdóname. Yo no quiero esto en mi vida. Yo me confieso ante ti, hice esto o hablé esto o pensé así. No importa lo que sea. Porque ustedes saben, nosotros daremos cuentas de toda palabra que hemos hablado. Así que nosotros primero nos confesamos ante Dios. Pero hay situaciones que nos persiguen y que nos dificulta librarnos de ellas. Es bueno confesar esto ante un hermano o una hermana. Vamos a Santiago 5. Santiago 5. Santiago capítulo 5, versículo 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Confiesen sus pecados unos a los otros. Primero que todo, si pequé contra un hermano o hermana, allí no hay preguntas, hay que dirigirse a aquella persona. Pido perdón. Tal vez me enojé contra ti. Tal vez te ofendí. Yo me confieso ante ti y pido perdón. Cuán importante es para el lado ofendido perdonar. Ay de aquel que no está dispuesto a perdonar.
Jesús dijo de que si no perdonamos, no se nos será perdonado. זה אמור לשים פחד אלוהים. Esto debería ponernos temor de Dios en cada uno de nosotros, כולנו זקוקים לסליחה. porque todos necesitamos del perdón. כולנו זקוקים לחסד ורחמים. Todos necesitamos de misericordia, de gracia, כל החיים, לכל אורך הדרך. para toda nuestra vida, durante toda nuestra vida. אנחנו כל הזמן ממשיכים לחשוב בגדולות. No que nosotros somos grandes pecadores. No estamos practicando, no es una licencia para seguir continuando pecando, sino incluso en las cosas pequeñas. Pecado es pecado, abominación es abominación. תמיד זקוקים לחסד אלוהים. Siempre, siempre, siempre necesitamos de la gracia de אף Dios. פעם לא מאצ'ואים. No somos nunca machos, מאצ'ו, גיבורים, חזקים. héroes, héroes, fuertes. Yo todo lo puedo. No, no somos eso. אנחנו תלויים בחסד. Siempre estamos dependiendo de la gracia de Dios. Nosotros estamos obligados a ser misericordiosos con el otro. Estamos obligados a perdonar, pero lo hizo de nuevo. Así que perdona de nuevo, גם אלוהים סולח לך. porque Dios también te perdona de nuevo. 7 פעמים ביום. 7 veces al día, 70 veces al día. Perdona. גם אם הוא לא מבקש סליחה. Perdona incluso si no te pide perdón. Si no te piden perdón, perdona porque tú estás necesitado del perdón. Jesús oró por aquellos que le crucificaron. Dijo, perdónanos porque no saben lo que hacen. Nosotros estamos obligados a perdonar. אז כשמדובר תודו עוונותיכם, Cuando dice confiesen sus pecados unos a otros, esto es primero que todo si ofendí a alguien. Tengo que pedir perdón. לפעמים אבל, A veces, pero a veces אולי חשבת משהו רע על מישהו. A veces pensaste algo mal contra alguien, קנה בו. o le tienes envidia, לא יודע, משהו לא טוב. o algo no bueno. והאח השני בכלל לא יודע את זה. Y el otro hermano ni lo sabe. פשוט תתוודד לפני אלוהים. Simplemente confiesa esto ante Dios. No vayas a Él y le digas, חשבתי שאתה חתיכה, נקודה. no empieces a decirle, yo pensé que tú eras un pedazo de... Y bueno, lo que sea. עכשיו אתה עשית בעיה. Porque ahí sí formas un problema. Ahí sí. No es algo inteligente. לפני אלוהים. Confiésalo y límpialo ante Dios. אבל, Pero- דברים שלא, היא לא עניין של חטא שפגעת במישהו. Pero, ¿qué pasa con un asunto de pecado que no has ofendido a nadie, sino es un asunto entre tú y Dios? סלקטיבי, איפה אתה מתוודה את זה? Allí tienes que ser más selectivo cómo tú confiesas estas faltas. כמה טוב לקחת את האחות, Allí, allí es bueno, allí es bueno sí tomar y confesar ante un hermano maduro, no solo en edad, sino también en la fe, o hermana, y confesárselo לא יחזיק את זה נגדך. a alguien que no te va, לא יספר את זה. no va a ir a contar en el grupo de adolescentes, por ejemplo, no va a ir contando וזה 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 וזה. lo que te han confesado y decir esto fue lo que le pasó y hablar. Esto es terrible. לא לעשות את זה. No hacer esto. אבל כן, אז אפשר ללכת לבן אדם בוגר, Pero sí se puede ir a una persona להתוודה את זה, madura y confesárselo לעזרה, porque puede que necesites ayuda. ובכל מקרה, שאנחנו, נגיד שאתה עכשיו האח הבוגר, או את האחות הבוגרת, שבאה ומתוודה, Digamos que tú eres el hermano maduro o la hermana madura y alguien viene y te confiesa un pecado de él. ¿Qué haces con esto? בוא נעשה איזה מה שאלוהים עושה. Hagamos lo que Dios hace con esto. בוא נראה במיכה, Vamos a Miqueas. פרק ז', פרק 7. Miqueas 7. Miqueas capítulo 7.
versículo 19. Miqueas 7, 19. אני אתחיל מפסוק 18. Yo voy a empezar desde el 18. פסוקים 18 ו-19. Versículos 18 y 19. מי אל כמוך, נושא עוון ועובר על פשע לשארית נחמתו, לא החזיק לעד אפו, כי חפץ חסד לו. ישוב ירחמנו, יכבוש עוונותינו, ותשליך במצולות ים כל חטאותם. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. אלוהים זורק את זה למעמקי האוקיינוס. Dios tira todo esto a la profundidad de los océanos. מקומות מאוד מאוד עמוקים, של קילומטרים. Hay lugares muy profundos, de kilómetros de profundidad. מישהו אחר לפניי אמר שלמעלה יש מצוק וכתוב דייג אסור פה. אסור לדוג. No fishing. Hay una frase que dijo de que había como una boya זהו. en un lugar en el mar donde no se permitía מה כתוב פסקר. בתהילים, מזמור ק"ג, 103. Salmo 103. ¿Qué está escrito en Salmo 103? Salmos 103, 11 y 12. Salmos, מזמור ק"ג, 11 ו-12. Salmo 103, versículos 11 כי כגבוה השמיים על הארץ, דבר חסדו y 12. לאב. רחוק מזרח ממערב הרחיק ממנו את ירושלים. גם עוד פסוק אחר, אב על בנים, לכם אדוני על יהודה. Del 11 al 13. Como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. אז אלוהים מרחיק את החטאים כמו מזרח שרחוק ממערב. לא, Así que Dios aleja los pecados como el oriente del occidente, o sea, no tiene fin. Él los aleja. אז זה חסד של אלוהים. Esta es la gracia de Dios. מה שאנחנו גם כן נקראים לעשות. Y esto es lo que nosotros también estamos llamados a hacer, uno con el otro. Perdonar y dejar esto. Y si viene Satanás a recordártelo otra vez, ahora lucha contra el diablo. סלחתי, Y di, perdoné, vete de aquí, ya perdoné. אל תזכיר לי את זה. No me recuerdes esto. אלוהים הרחיק את זה, אני גם מרחיק. Dios lo alejó de él, así que yo también lo alejo de mí. אתם יודעים, לפעמים כשמתודים אחד לשני, Ustedes saben, a veces cuando confesamos los unos a los otros, si hemos ofendido a personas y nos confesamos, דרך ליחס הרבה יותר טוב ממה שהיה לפני כן. esto puede abrir una puerta a una relación mucho más fuerte de la que hubo anteriormente y amor verdadero y más profundo. ¿Por qué? בן אדם רואה אתה אמיתי. ¿Por qué? Porque la otra persona ve que eres שאלת במה sincero. Tú eres una persona, caíste, pero pediste perdón. Esta es una persona verdadera, sincera, porque nos ocurre que nosotros caemos. Así que a mí me gustaría un amigo así, alguien que sea real, verdadero, sincero, לא מסוים. no falso. אבל אני רוצה לדבר עוד דבר. Pero yo quiero decir לאלה otra cosa a aquellos שתפקיד בקהילה, aquellos que tienen un cargo en la congregación, פונים אליך ומוודאים משהו,
en cargo alto y vienen a ti, te confiesan sus pecados. Yo, de mi experiencia, he visto אנשים שנפרדים, personas que se confiesan, אבל לא נעשתה פעולה עמוקה. pero no se ha hecho una profunda y no se ha hecho una profunda obra. O sea, hay que ayudarle a esa persona. Por ejemplo, מישהו בא והתוודה על מרד, alguien vino y se confesó por rebelión. Hizo rebelión. על ידי מישהו אחר, Fue influenciado por otra persona. בקהילה טיפלנו במישהו אחר. Como congregación tratamos a esa otra persona, al actor intelectual, sí. אדם אחר שהושפע על ידו, Y la otra persona que fue influenciada por él vino אני מתוודה, y dijo, yo me confieso. אני חשבתי בבן אדם. Yo puse atención a esta persona וכמובן, מיד צלחתי, y por supuesto inmediatamente perdoné. מיד זהו. Y ya. אבל אחר, Pero después, שנים אחר כך, años después, הזרעים שנזרעו בלב שלו, vi de que las raíces que crecieron en el corazón de esta persona empezaron a crecer con orgullo, con críticas, con rebelión. Y esto me hizo pensar de que sí, perdoné y es necesario perdonar. Sí, pero tuve que hacer un trabajo profundo con esa persona. בחסד אלוהים ובחוכמה שלו, Con la gracia de Dios y con su sabiduría, כדי באמת לראות את זה עמוק. para poder limpiar todo eso profundamente. עוד פעם, כשאנחנו מתוודעים למישהו, Por eso, cuando nosotros confesamos a otros nuestros pecados, es necesario confesarlo a alguien maduro que te pueda ayudar. Y no es fácil, no es sencillo. Esto nos vuelve a el punto anterior, que es elige bien a quien confiesas tus pecados. כולנו ללא יוצא מן הכלל חוטאים, ושם נכנסים. Y recordemos de que somos todos personas, sin excepciones, todos fuimos salvos, somos personas salvas por gracia. Vamos a resumir. Estamos llamados a caminar en la luz. לא מספיק דם ישוע, No es suficiente la sangre de לא Jesús. מספיק אבקת כביסה, No es suficiente el jabón en polvo. Se necesita el agua. ללכת לאור ולהתוודע. Caminar en la luz y confesarse. אותם אלה שבשמיים שבאו עם בגדים לבנים, Esto es los que están en el cielo con ropas blancas. באותם מעשה. Ellos limpiaron sus ropas con la sangre del Cordero. על החטאים שלי, Si yo solamente creo que Jesús murió por mis pecados, no es suficiente. לא השתמשתי בחסד, No es suficiente. No use la gracia שהאדון ייתן, que Dios me ofrece. ודע את זה, ואני הולך באור, Si yo me confieso y camino en la luz, esto rompe el poder. ואישה, Entre esposos, entre pareja de esposos, es importante ser abiertos y en general en la congregación. תראו, אנחנו חייבים ללכת קדימה. Miren, nosotros estamos obligados a continuar adelante. Dios quiere salvar al pueblo de Israel. הייתה פה בחורה La semana pasada estuvo aquí בארץ, una mujer que estaba visitando el país. בית חרדי, דתי, חרדי, יהודי, Ella creció en una casa religiosa judía, עם יידיש ולא איזה con Yiddish y todo ese cuento, היה לה חלום של ישוע. y tuvo un sueño acerca de Jesús, tuvo un sueño de Jesús. האדון התגלה, Simplemente el Señor se le reveló en un sueño y vino a la fe. כמובן המשפחה שלה דחתה אותה. Y por supuesto que su familia la rechazó. אנשים, הדברים האלה, העדויות האלה, אנחנו נשמע אותם יותר ויותר. Estos testimonios los vamos a oír más y más. ישראל, הגיע הזמן של עם ישראל להירשם.
llegó el tiempo de que el pueblo de Israel sea salvo. ואנחנו רוצים להיות שם, Y nosotros queremos estar allí כלים בידיים שלך. y ser herramientas en las manos del Señor. Por eso nosotros queremos liberarnos y ser libres. Y si hay alguien aquí sentado que su conciencia le está hablando, que sepas que el Señor te ama a ti. Él es un Dios lleno de misericordia y gracia. No te quedes en tu lugar. Ven adelante al Señor, libérate y límpiate. El Señor te espera. אבינו שבשמיים, Padre en los cielos, nosotros te agradecemos por tu gracia מאמינים שהדבר שלך יוכל להיות טוב בלב שלנו. y oramos para que tu palabra obre en nuestros corazones. עזור לנו לא להקשות, Ayúdanos a no endurecer nuestro corazón. Aleluya, gracias Señor. נפעל עכשיו את הפעולה שלך. Obra tu obra, Señor, en nuestros corazones. אב החיים יושב הכסר החמים רק בחסדך נושעים אדון אתה אומר שאם נקרא בשמך אנו נקבל ישועתך אז נקרא בשמך Dios altísimo, Jesús,
Shabbat Shalom y buen